तकड़ा होना। इसे कारण करके असीं जल्दी परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ांगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय मैं उसदा एक वचन नूं पढ़ांगा। एक वचन दे विच लिखिया, उपरंत हे मेरे बच्चे तू उस किरपा दे नाल जो यीशु मसीह दे विच है तू तकड़ा हो जा। प्रभु ने साडे ते किरपा कीती आ। असीं काहदे विच तकड़े होना वा? किरपा दे विच। प्रभु दी किरपा, जिवें असीं कई गीत सुनिया, प्रभु किरपा ते किरपा करी जांदा, यीशु बख्शण। अज बहुत सारे लोगों की जिंदगी विच प्रभु दी किरपा दी कमी आ, प्रभु दी किरपा दी घाट आ। सारे बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जदों साडे ते प्रभु दी किरपा हो जाएगी, जदों साडे ते प्रभु दी दया हो जाएगी, प्रभु साडे ते किरपा करेगा, दया करेगा, साडा हर एक काम दे विच सानूं सफलता मिलेगी। आमीन, हालेलुया। इसे तरह हिंदी वचन दे विच भी की लिखा है, मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह जो यीशु मसीह दे विच है ओदे विच की हो जा, बलवंत हो जा, तू तकड़ा हो जा। अज असीं देखदे हां दुनिया दे विच बहुत सारे लोग की करदे आ, थक जांदे आ। बहुत सारे लोग की करदे आ, थक जांदे आ। सारे बोल हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो सोचते तो है असीं बलवंत होइए, असीं तकड़े होइए। अज हर एक बंदा सोचदा कि असीं की होइए, अमीर होइए। सोचदा कि नहीं सोचदे? किन्ने लोग सोचदे आ अज, किन्ने लोग सोचदे कि असीं नौकरियां ते होइए, किन्ने लोग सोचदे साडे असीं चंगे अहुदियां ते होइए, किन्ने लोग सोचदे कि साडे चंगे मकान होण। सोचदे तो है, अज भी बहुत सारे लोग सोचदे कि असीं तकड़े होइए, पर उन्हां नूं इह नहीं पता किन्ना गल्लां दे विच पहला सानूं असीं तकड़े होना वा। किन्ना गल्लां दे विच तकड़े, किन्ना गल्लां दे विच बलवंत होना। जदों सानूं इन्हां गल्लां दा पता ही नहीं ते इहदा मतलब असीं तकड़े हो नहीं हो सकदे। इसे तरह सानूं परमेश्वर दा वचन सानूं सिखाउंदा वा असीं बलवंत होना, असीं तकड़े। परमेश्वर दा वचन सानूं की सिखाउंदा वा? असीं की होना वा? तकड़े होना, बलवंत होना। इसे तरह असीं दुनियाई भी देखदे जिहड़ा एक पहलवान आ, पहलवान की करदा? अपने आप नूं की करदा वा? वो अपने बल नूं वधाउंदा। पहलवान रोज जांदा, हर रोज ग्राउंड दे विच की करदा वा? वो दौड़दा, वो बैठकां कढदा, वो अपने डंड बैठकां लाउंदा, रोज दौड़दा, रोज दौड़दा। एक ना एक दिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਹਾਂ ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? कमजोर हो जाऊगा, हार जाऊगा। और रोज सेना होर नवे तो नवे भर्ती करी जाते, होर नवे भर्ती करते आ। उन्होंने पता लग गया भी सानू जल सेना की जरूरत है, उन्होंने जल सेना तैयार की। उन्होंने पता लग गया कि इन्हां दा असीं मुकाबला तोप ना कर सकते, उन्होंने तोप चलाउण वाले बंदे नूं तैयार किया। उन्होंने पता लग गया कि फौज दे विच इन्हां दे वर्दियां पाड़दियां टेलर भी चाहिदा वा। उन्होंने पता लग गया कि धोबी भी। इसे तरह अज
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 50,000 ਸੈਨਿਕ ਆ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ 버ਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵਾਧੂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 55 ਕਿਲੋ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 56 ਕਿਲੋ 55 ਵੀ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਦਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਰਵ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोल प्रभु यीशु मसीह की। इसी तरह एक मैं वचन होर पढ़ना चाहना वा,
ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹਿਬਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੇਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹਿਬਸੀਆਂ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। हाँ मिल गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़ने वास्ते जा रहा, बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੋ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੈਂ 31 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 31 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਭਲਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी तरह मैं एक वचन और पढ़ना चाहना, पहला क्रंथिया बोला एक अध्याय ਉਹਦਾ मैं 5 ਤੇ 6 वचन पढ़ने वास्ते जा रहा। बड़े ध्यान ਨਾਲ उस वचन सुनना, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवेगा। पहले क्रंथिया 5 अध्याय, पहला क्रंथिया 1 अध्याय ਦਾ 5 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਬਾਤ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੜ੍ਹਿਓ 5 ਵਚਨ। ਪੌਲਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਭਰਾ ਸੁਸਥੇਨੁਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ 5। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਬਾਤ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਰਬ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਪਿਆਸ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ।
ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਕਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਆ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ
ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ, ਹਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਲੰਘਦੀ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲੰਘਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਚੜੂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਬਚਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਸੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ।
कई बार इदा इदा प्रभु ने तुहाडे मन च वचन पाई जाना, जिद्दां लिखिया प्रभु ने कहा कि प्रभु ने की आख्या, तू मेरे को मांग मैं तेन जाति जाति के लोग दे दूंगा। प्रभु ने कहा तू मेरे को मांग, मैं जो तू मंगेगा मैं तेरे लिए कर देवांगा। प्रभु ने आख्या ते की आख्या, प्रभु ने जो मेरे लोग ने अधीन होके प्रार्थना करनगे जो कुछ मंगणगे उन्हां लई हो जाएगा। प्रभु तो वादा कीता जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठा मैं तुहाडे विचकार हां। आमीन। सर्व हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसे कारण करके मैं तुम दसना चाहना वा कि अज वचन के कारण करके, वचन की जानकारी होने ना कारण करके अज बहुत सारे लोगों को बहुत दूर दूर तक जाके बंदगी करने की जरूरत पैंदी है। पर जे उन्होंने वचन का ज्ञान होगा, जे उन्होंने वचन की समझ होगी तो उन्होंने बाइबल की दसदी आ कि तू दा अपना बूहा भेड़ ला, की कर ला, किसी को पता ना लगे कि तू दुआ कर लगे, अंदर बैठ के प्रार्थना कर, तेनों दा फल मिलेगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की। ते फिर प्रभु कहना 2 या 3 जने जिथे इकट्ठे हो जाणगे, चाहे तुसी खेत दे विच आ, चाहे तुसी सत दे उत्ते आ, चाहे तुसी वेहड़े दे विच आ, चाहे तुसी जंगल दे विच आ, चाहे तुसी पहाड़ां ते आ, चाहे तुसी वेहड़े दे विच आ, चाहे तुसी कमरे दे विच आ, जिथे तुसी मरदी आ, कोई भी काम करदे आ, प्रभु कहंदा फिर ते जिवें कि गीत गाउंदे ने, जदों पुकारा मैं हुंदा हाज़र, धन्नवाद खुदा बंदा ओ दया दा सागर। जदों भी फिर असीं पुकारांगे फिर सानूं किसी खास जगह ते जाण दी जरूरत नहीं पैंदी। अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इन्हां गल्लां नूं सिੱਖਣਾ। अज बहुत सारे लोग सोचदे होणगे जे असीं जलंधर ही जावांगे तां ही साडी प्रभु सुणूगा, ताजपुर जावांगे तां ही प्रभु साडी सुणूगा, खोजियाल जावांगे तां ही प्रभु साडी सुणूगा। प्रभु कहंदा मैं की करूंगा, पहला तू मेरी सुण, मैं तैनूं की आखना। कहंदा फिर चाहे तू किते भी बैठा, किस हालत दे विच भी आ, मैं तैनूं उत्थे ब्लैस करांगा। आमीन। कहंदा 2 जने एक मन होके प्रार्थना करोगे, तुसीं जिस जगह ते भी आ, चाहे अपने घर दे विच भी आ, ते प्रभु कहना मैं उत्थे हाजिर हो जावांगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसे तरह जिद्दां पहलवान, जिद्दां पहलवान अपने आप नूं की करदा वा, तकड़ा करदा, तैयार करदा वा, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ? ਲਗੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਲਗੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਗੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ, अपनी सेना की करता वा, बताऊंगा वा, तुसे भी अपना की करना वा, अपने आप को इन्ना क ताकतवर बनाओ कि जिद्दां कि करंट आ, करंट नूं असीं हाथ लावांगे, करंट सानूं चक के की करूगा, दूर मारूगा। इसे कारण करके तुहाडे अंदर इन्नी क सामर्थ होनी चाहिए आ। शैतान दा तुहानूं टच दा की बीमारी तुहानूं की टच करेगी। तुहानूं पहला मैं शुरू तो मैं तुहानूं दस्सिया सी, एक परिवार दे 3 पीढ़ियां की हो गई, खत्म हो गई, किने कर दित्तियां? मच्छर, शैतान दे जरिए, है ना। काम तो शैतान दा ही आ। एक मच्छर दे जरिए 3 पीढ़ियां खत्म कर दित्तियां। पर तुहानूं खुदा ने यह ज्ञान दिता वा, तुहानूं खुदा ने इन्नी समझ दित्ती आ, तुहानूं खुदा ने इन्नी बरकत दित्ती आ। कादी बरकत दित्ती आ कि तुसीं उस डेंगू वाले बंदे नूं तुसीं प्रार्थना करोगे, डेंगू वाला बंदा चंगा हो जाए। कैंसर का कोई इलाज नहीं, पर खुदा ने तुहाडे इस हत्थ दे विच इन्नी आसीस दित्ती आ, तुसीं कैंसर वाले वास्ते प्रार्थना करोगे, प्रभु उन्हें चंगा कर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने तुहाडे हत्थ दे विच इन्नी सामर्थ दित्ती आ। कोई एड्स दा मरीज होवे, डॉक्टर कहणगे साडे कोल इलाज नहीं, पर तुसीं दुआ करोगे, प्रभु उन्हें चंगा कर देगा। कोरोना का संसार दे विच कोई इलाज नहीं, पर तुसीं भी कोरोना वाले वास्ते प्रार्थना करोगे, प्रभु कोरोना वाले नूं चंगा कर देगा। आमीन। तुहाडा हजे भी होवे। आमीन। प्रभु दी शक्ति तुहाडे कोले, प्रभु दी किरपा तुहाडे ते इन्नी होई होई आ, उस किरपा नूं तुसीं व्यर्थ ना जाण दो।
उस ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਵਾਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ 5-5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ? ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਿਆਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਢਿੱਡ ਕਿਹਦਾ ਭਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਣੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ 2 ਜਾਣੇ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵੀ, ਤੇ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਰੇਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਤੇ 500-500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੀ ਆਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਬਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤਮਾਮ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ